हरि 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 स्वस्ति श्री इष्ट देवता ये श्री कुल देविये वेद व्यास श्री सरस्वती श्री संत चरण कमले व्यो श्री ब्राह्मण व्यो न
से विभूषित करा नवनीर दाबा पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदरनु दरविंदने तरा श्री कृष्णात् परं किमपीता तव महं न जाने हे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मां नसरा प्राण प्रयाण समय कफवात पीते कंठा वरो दन वेदो स्मरण कुतस्ते बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री भवानी मात की जय। पितृदेव की जय। हरि राम बापा की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला बज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला बज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला बज मुरली माधव नंद लाला भज मुरली माधव नंद लाला बज मुरली माधव नंद लाला भज मुरली माधव नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गायो भज गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला बज मुरली माधव नंद लाला भज मुरली माधव नंद लाला बज मुरली माधव नंद लाला भज मुरली माधव नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाला बाज मुरली मनो हर नंद लाला गज मुरली मनोहर नंद लाला बाज मुरली मनो हर नंद लाला गज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रय सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते
नमोस्तुते सविशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्र येन त्वया रततैलपूर्ण प्रज्वालितो नमय प्रदीप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय करारविंदे न पदारविंद
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा अमृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। विकरे तु कामा अखिल गोपकन्या मुरारिपालान् पीतचित्तवृत्ति। दद्यादिकं हवशा दरोच गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे पवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्या निपठन्ति नित्यम्। બધા બોલો ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ। સુખમ શયાના નિલયે નિજેપી નામા નિવેષ્ણો પ્રવદન્તે મર્ત્યા તેની સ્થિતં તન મયતા વ્રજન્તિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ। जिहवे सदैव भाग्य सुंदराणी नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखा
वसाने इदमे वसारं दुखा वसाने इदमे देहा वसाने इदमेव जाप्यं गोविन्ददामो धर्मा धर्मेति श्रीकृष्ण राधा वरगो कुलेश गोपाल धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा अमृत में तदेव गोविन्ददामो धर्मा धर्मेति धर्मा धर्मेति गोविन्ददामो धर्मा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूत आसीन अभिवाद्य महामतिं कथा अमृतरसास्वाद कौशलः शौनको ब्रवीत्। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरिचरण दास जी महाराज की जय।
પરમાત્માની ખૂબ જ અસીમ કૃપાથી સેલાણી પરિવારને આંગણે આ મોક્ષ કથા શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ એનો આજે મધ્યાહન સમયે પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. બાપનું કરજ હોય તો દીકરાએ ચૂકવવું પડે, એ સનાતન સત્ય છે. કોઈ ગુરુનું કરજ હોય તો એમના શિષ્યએ ચૂકવવું પડે, એ પણ એક સનાતન સત્ય છે. જેનું અસ્તિત્વ દેહથી હોય કે ન હોય, પણ સંત ઉપરનું કોઈ કરજ હોય તો એમણે કોઈ કાળે ચૂકવવું પડે છે. અને એ આ લેણી કથા હરિબાપા ચૂકવીને પછી ગયા છે. પૂજ્યપાદ સુજન સમાજ સકલ ગુણ ખાની કરહું પ્રણામ, જોરી જુગપાની એવા ભૂદેવો વિશુદ્ધાનંદજી મહારાજ શ્રી આ પરિવારનો એક વિવેકી વડલો, વડલા તો ઘણા બધા હોય, કોઈ બહુ ઊંચા હોય, કોઈ બહુ નીચા હોય, કોઈ પથરાયેલા હોય, કોઈની ડાળીઓ ચારે તરફ વહેંચાયેલી હોય. કોઈ વડલામાં જીવાત આવી હોય તો એના પાન જીર્ણ થઈ ગયા હોય, કોઈ વડને પાનખર ઋતુ લાગી હોય તો એ પાન ખરી પણ ગયા હોય. કોઈ વડલો ગામના પાદરમાં એક બાળકોને રમવાનું માધ્યમ પણ બનતો હોય, ને કોઈ વડ ગાયો ધણહેરમાં ચરવા ગયો હોય ને પછી શીતળ પાણી પીને એની નીચે વિશ્રામ લેવાનો અનુભવ કરે, એવો પણ વડલો હોય. કોઈ વડલો વટે માર્ગુ ત્યાંથી પસાર થાય અને એને એમ લાગે કે નદીનું જળ ચાલુ છે, ભેગો નાસ્તો કે ટિફિન છે, એટલે ત્યાં થોડુંક વિશ્રામ લે, કંઈક ભોજન કરે ને પછી એ વડલાને છાંયે બેસે અને પછી આગળ પોતાની વાટ પકડે, એવા પણ વડલા હોય. પણ આ તો હાલતો ચાલતો વડલો અને વિવેકી વડલો એટલે ધીરુભાઈ સેલાણી. મા ભવાનીના બાના ધારી એટલે મુરબ્બી અમારે જયંતિભાઈ, સૂર્યકાંતભાઈ, ભરતભાઈ, દિનેશભાઈ અને પછી આખો સમગ્ર પરિવાર. પણ સેલાણી પરિવારની સાથે મારો નાતો આજે મને વિશેષ આનંદ તો એ છે કે જે જુંડાળાના તુલજા ભવાની મંદિરમાં થયેલો સંકલ્પ કથાનો એ તો તમે બધાએ ભેગા મળી અને જયંતિભાઈએ પૂરો કર્યો દેવી ભાગવતમાં. પણ અમારો પરિવાર આખો સુખી થાય ને પછી ગોંડલ જાય કે રાજકોટ જાય અને કે વિશાળ વટવૃક્ષ બને, એવો જેમનો એક સંકલ્પ હતો. ઈચ્છા તો એવી હતી કે વ્યક્તિ સામે બેઠી હોય ને એમને કથા સંભળાવી, પણ આજે એ પ્રતિમાઓ બધી છબીઓમાં કેદ થઈ ગઈ છે. એક એક તસવીરોને જોઈએ ત્યારે એમ ન લાગે કે આની પાછળ
આ સ્વ શબ્દ જે લગાડેલો છે એ કાઢી નાખવો જોઈએ. આ જગતમાં કોઈ દીકરાઓ એવું નથી માનતા કે મારા બાપની હાજરી નથી. જગતની કોઈ પણ એક સ્ત્રી એવું નથી ઈચ્છતી કે મારા પતિની હાજરી ન હોય. અને એટલે જ અમે ક્રાંતિ કરીને શ્રીમદ ભાગવતજીની પોથી મનીષભાઈ અને જગદીશભાઈના મમ્મીના મસ્તક ઉપર લેવરાવી. પહેલું જ અમારું મોટું ભાગવત. અને આજે એ ભાગવતનો સંકલ્પ ઝુંડાળા થયેલો ભવાની મંદિરમાં અઠવાડિયામાં 2 વખત મારે ઘરે પ્રસાદ લેવાનો. એક વખત તોરખાણું આવેલું ત્યાં અને ઘરે જમેલો. રાજદૂત મોટરસાયકલ હોય અને આવે, પણ ગમે ત્યાં ગયા હોય વાયા ઝુંડાળા કરે. અને એને ખબર કે હું સવારના 7 થી 9 ભવાની મંદિરમાં હોઉં, પછી આઉટ ઓફ ઝુંડાળા હોય તો નીકળી જાય, પણ ઘરે જાય. અવકાશ હોય તો ચા પાણી પીવે. મારા માતુશ્રીની તારાએ હૈયાતી છે દાદા એમ પડકારો કરે, પડકારો બહુ મોટો. અને હોય તો મારે મોટરસાયકલ પાછળ બેસી જ જવાનું અને મંદિરમાં જ જવાનું. મંદિરે બેસી 2 જણા. આજે હમણાં અસ્થિ ગોતવા જઈએ તોય ન મળે. મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગયે, પણ મેકરણ કે નહીં મળીએ કે જે ધરતી ધંગ થયે. કોઈ બારગામ હોય એની આપણને વાટ હોય, કોઈ મેળામાં ગયા હોય એની વાટ હોય, કોઈ ખરીદીમાં ગયા હોય એની વાટ હોય, કોઈ ધંધાર્થે કોઈ સફર માટે ગયા હોય એની આપણને રાહ હોય. પણ જેના પંચભૌતિક શરીરને પણ દાહ અપાઈ ગયો હોય, પણ છતાંય એવી છે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ, આ ભાગવતની સંસ્કૃતિ, કે એના સ્મરણોને આપણે ભૂલતા નથી. અને સ્મરણોમાંથી આખું વ્યક્તિત્વ ઊભું થાય છે. આમ મન કબૂલ ન કરે કે વ્યક્તિ હાજર નથી. એમ લાગે કે આટલા બધા મોહાલમાંથી ક્યાંક દોડીને હમણાં રમણીકલાલભાઈ આવશે કે પછી અનિલભાઈ આવશે. પત્રિકાઓમાં છબીઓમાં જોઈ ત્યારે એવું લાગે કે આમાં છે. તો એ મન માટે થઈને, મનને મનાવવા માટે થઈને શાસ્ત્રોએ, ઋષિ મહાત્માઓએ, સંતોએ ગાયેલો જે અદ્ભુત ગ્રંથ છે. હમણાં અહીંયાથી સ્વામીજી બોલતા હતા, પણ એ ગ્રંથ શાશ્વત છે. એને તમે ગમે ત્યારે ખોલો અને ત્યારે માંથી એક નવી નવી ધારાઓ, નવા નવા મંતવ્યો, નવી નવી સૂચનાઓ, નવા નવા નોંધો, નવું નવું માર્ગદર્શન આપણને એમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. પછી તો જેવો ખોલવા વાળો અને જેવા આપણે સાંભળનારા એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. પણ મારી પ્રતીતિ અને અનુભૂતિ તો વર્ષોથી બોલે છે કે જ્યારે એને ખોલીએ, કારણ કે અહીંયા આવતા પહેલા એનો પાઠ થતો હોય. તમે એકને બદલે 51 પોથી રાખીને બ્રાહ્મણો પાસે પાઠ કરાવો, પણ અમારો જે નિત્ય કર્મ છે પાઠનો, કે આજે 33 વર્ષ થઈ ગયા હોય તો સંધ્યા વગર જલ ન પીધું હોય ને જ્યાં બાર ગામ જાય ત્યાં શાસ્ત્ર ભેગું હોય, તો પછી એની સાથે એક એવો જીવ મળી ગયો હોય કે એને આપણને એની યાદ મળે આવવા. એમ જેના લોહીમાંથી, જેના શરીરમાંથી આપણો એક પુત્ર તરીકેનો પિંડ બંધાણો છે, એ પુત્રત્વ શક્તિને જાગૃત કરવાને માટે મને એમ લાગે છે કે આ 2 છોકરાઓ અમારા જગદીશભાઈ અને મનીષભાઈ એક શ્રીમદ ભાગવત કથા રૂપી પરિવારના સહયોગ લઈને સાથે આ બધા વડીલોના
માર્ગદર્શન નીચે એક પિતૃ તર્પણનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. આવા પરિવારના બુઝુર્ગોને, યુવાનોને મુક્તિ જ હોય, કાંઈ એને માટે કથા કરીને મુક્તિ આપણે આપવી, એ આપણે આપનારા કોણ? આપણે એને શું આપી દઈએ? અને જો આપી દેતા હોય તો એ ભગવાનની આરતી કરી, પૂજા કરી અને પાછળ મંત્ર પુષ્પાંજલિ જે બ્રાહ્મણો બોલે છે એ ન બોલાવી જોઈએ. શું કામ માફી માગવી કોઈની? આપણે કોઈની ભૂલ જ નથી કરી તો માફી માગવાનો પ્રશ્ન જ નથી આવતો. અને મંત્ર પુષ્પાંજલિ એ ભગવાનની માફી, ક્ષમાની પ્રાર્થના છે કે અમે આટલું સરસ કાર્ય કર્યું, તમને આટલી વસ્તુ અમે અર્પણ કરી, આટલું અમે દાન આપ્યું, આટલી વસ્તુ અમે તમને આપી છે, છતાંય અમારામાં ક્યાંય કચાશ રહી ગઈ હોય તો તમે અમને ક્ષમ્ય ગણજો. એ એટલા માટે છે કે આપનારને મદ ન થાય. એને એમ ન થાય કે મેં આ બધું કરી લીધું ને આખું જુનાગઢ દઈ દીધું. એમ કોઈ પણ પુત્ર કે કોઈ પણ પરિવાર એના સ્વજનને શું આપી દે? એ તો લખવા ખાતર આપણે લખવું પડે. આપણે આપણા મા બાપને શું આપી દઈએ? કાંઈ નહીં. પણ આવા જો સદકાર્ય આપણે ન કરીએ તો તર્પણ કોનું કરવા જવું? અને એટલે હંમેશા અમારી એક વાત આમ રજીસ્ટર થઈ ચૂકેલી છે કે સંતતિ અને સંપત્તિ તમને તમારા પૂર્વજો જ આપે છે. કોઈ દેવ આપી શકતા નથી, કોઈ દેવને આપવાની તાકાત પણ નથી. તમને એમ લાગે કે લક્ષ્મીજી આપી દે રૂપિયા, એમ એના હાથમાંથી પૈસા પડે છે એવા ચિત્રો છે ખાલી. એ કૃષ્ણની રજા વગર આપી ન શકે તમને. અને કૃષ્ણ તો એમ બોલે છે શ્રીમદ ભાગવતજીના 10મ સ્કંદની અંદર ઇન્દ્ર મહારાજ જ્યારે માફી માંગવા આવે છે, વિશુદ્ધ સત્વમ તમ ધાવ શૈલમ, કામધેનુ ગાય લઈ અને ગુરુ મહારાજને સાથે લીધા કે મેં ગિરિરાજજીનો અપરાધ કર્યો છે, વ્રજવાસીઓનું તો મારે બુડાડી દેવાતા અને બધાને મારે મરણ શરણ કરી નાખવાતા, એટલે સુધી એમનો અહમ ગવાયેલો કે 12 મેઘને આજ્ઞા કરી કે તમે જઈને વ્રજને બોલી દો. પણ કાંઈ બન્યું નહીં. એક પણ ગાયના વાછરાનો પગ ખાંડો ન થયો કે એક પણ બાળક અવસાન ન પામ્યું. અને ગિરિરાજજી એમને ઉભા, ઉલટાનો વ્રજવાસીઓએ એક મહાન ઉત્સવ કર્યો. અને એટલે માફી માંગવા આવ્યો. પછી શર્મિંદો થયો એટલે કે હવે ક્યાં જવું? એટલે ગુરુ મહારાજને સાથે લીધા કે હાલ હું ભેગું આવું. અને સૌથી પહેલું દેવલોકમાંથી અભિષેક પૃથ્વીલોકમાં કરનાર કોઈ હોય તો દેવરાજ ઇન્દ્ર છે. ત્યારથી વ્રજ 84 કોષના જતીપુરામાં ગિરિરાજજી ઉપર દૂધના અભિષેકની શરૂઆત થઈ. એ કરનાર ઇન્દ્ર છે, ઉપરવાળો, નીચેવાળો નથી. હવે એ ભગવાનના જ મા બાપ વર્ષોથી એક પ્રણાલિકા ચલાવ્યા આવતા હતા કે ભાઈ વરસાદ તો ઇન્દ્ર મહારાજ આપે છે, આપણે એ કામ કરવું જોઈએ, કારણ કે આપણી 9 લાખ ધેનું નહીતર સલામત નથી. પણ ભગવાને એ પરંપરાને તોડી છે. દીકરા આપણા સારા ભણેલા ગણેલા વેજ એજ્યુકેટેડ હોય, થોડા ક્રાંતિકારી હોય અને ચીલો નો ચાતરતા હોય અને સારા માર્ગે જતા હોય તો એવા પિતાઓએ પણ છોકરાઓની વાતને કબૂલ કરવી જોઈએ કે તમે કયો એ બરાબર છે. પરંપરા તો તૂટતી નથી, ઉલટાનું છોકરાઓ સારા કરે છે. અને જો એને ધન્યવાદ ન આપી તો આપણામાં વડીલોમાં પણ કાંઈક ખૂટે છે. એ પરંપરા આજ સુધી કોઈ જતીપુરામાં જાય અને એક ટબુડી ભરીને 5 રૂપિયાની દૂધનો અભિષેક ન કરાવતો હોય એ ભગવાન જાણે. ન કરાવે એના ફૂટી ગયા હોય, બાકી તો લોકો કરાવતા હોય છે. અમે ગયા લગભગ 3 વર્ષ થયા હશે. આમ તો કેટલી વખત જવાનું થયું હોય. ત્યારે આકોલા મહારાષ્ટ્રમાંથી અમારા જ ગામના વણિક સાંગાણી પરિવાર, વૈષ્ણવ કપોળ વણિક આવેલા અને જોઈને રાજી થઈ ગયા કે તમે જ આવ્યા છો. તો હવે તો મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી અષ્ટક બોલીને મને તમે અભિષેક કરાવો. ત્યાંના બધા પંડાઓ ને બધા હતા. મેં કીધું કેટલો અભિષેક કરાવવાનો છે? મને કે 1.25 મણ દૂધનો કરાવવાનો છે. મેં કીધું એ બહુ સરસ ગમ્યું આપણને. મેં કીધું આ દૂધ નીચે આમ ઝીલાય છે કે પછી દૂધ કામમાં આવે?
કે ના ઝીલાતું નથી તો પછી આમ બહાર થઈને વીયું જાય બારોબાર અને કાં ધરતીમાં શોષાઈ જાય. બરાબર છે. મેં કીધું આપણે સવા મણનો અભિષેક કરાવવાનો છે અને વધારે માથે 1 લીટર. પણ આ દૂધ ઝીલાવવું જોઈ અને એ દૂધ ઝુલાઈ ગયા પછી આ ઝૂંપડપટ્ટી રાખીને જે માણસો બેઠા છે એ દીકરીઓ અને બાઈઓને જેને પ્રસૂતા આવી છે ને જેના હૈયામાં દૂધ નથી એને આપી દેવામાં આવે ને તો મને એમ લાગે છે કે ગિરિરાજજીને અભિષેક કરી રહ્યા એટલું પુણ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય. આપણે શું કામ આ બાબતથી પ્રેક્ટિકલ ન બનીએ? તમારામાં તાકાત હોય, ભગવાનની કૃપા હોય અને પછી તમે મહારાણીજીનો ચૂંદડી ઉત્સવ તમે કરો, હજારો સાડીઓ જોઈએ ને કેટલી બધી લંબાઈ, પણ એ એક સાડીઓ આપણા સ્વજનોને આપો એના કરતાં કોઈ ખુલ્લીનું ગાડી પરાયેલી સ્ત્રીને તમે ઢાંકો તો આપણને એમ લાગવું જોઈએ કે એ મહારાણીનો એક અવતાર છે કે આપણને એના દેહ ઉપર ઢાંકવા માટે આપણને એક મોકો પ્રાપ્ત થયો છે. તો શ્રીમદ ભાગવત મને તમને કંઈક નવી પ્રેરણા અવારનવાર. તમે વિચાર કરો, આ કાંઈ અમે વાંચીને તમને ખુલાસા કરીએ એવું જરાય છે નહીં ને એવું મનમાં રાખતા નહીં. હજારો વર્ષથી અહીંથી અમારો પરિવાર વાંચે છે, હજારો વર્ષથી તમારા પરિવારો કથા સાંભળે છે. ઓલા વાંચતા ન થાય કે આ ઉપરથી, તમે સાંભળતા ન થાય કે જે શાશ્વત મૂડી છે અને મુદલવાળી મૂડી છે એટલે ભક્તિના વ્યાજની અંદર આ બધી વસ્તુ આલે છે. સદકાર્ય કરવા માટે સેલાણી પરિવારને તો ભગવાનના 4 હાથ છે ઠાકોરજીના તમારા ઉપર. એ રણછોડદાસ બાપુની પરંપરામાં હું આજે યાદ કરું હરિચરણદાસજી મહારાજ કે જેને પૂછ્યા વગર આ પરિવાર પાણી ન પીવે, એવી એક દિવ્ય વિભૂતિ કે જલારામ બાપા. એની પેઢીમાં તમે ગણો તો અત્યારે એમ લાગે કે આપણે લાઈનમાં આમ બેઠા છીએ. ફતેપરને યાદ કરો એટલે ભોજલરામ, ત્યાંથી વીરપુર એટલે જલારામ, અમરેલી આવે એટલે હરિરામ. આજે આખી ત્રિવેણી છે આપણી જે પરંપરા એક બની ગઈ. શું કામ આપણે એને યાદ કરી છે? કે જેમણે પોતાનું શેષ જીવન સમાજ માટે ખર્ચ્યું છે. આ બધા સમાજના દીવા આપતા પ્રકાશો છે. જેમણે એમનો દેહ ખર્ચી નાખ્યો, શરીર થાક્યું હતું બાપાનું. હું એમાંય ન કહી શકું કે આપણે થકવાડ્યું હતું.